A very good morning to all students. We are studied about the chapter 12th of chemistry, which is aldehyde, ketones and carboxylic acid. Today we are studied about the chemical properties of carboxylic acid. Now let us see what are the various chemical properties of carboxylic acid one by one in detail. The first property, which is the acidic characteristics of the carboxylic acid. As the name is carboxylic acid, it shows the acidic characters. So we have studied about the acidic characteristics of carboxylic acid. Second one is the influence of electronic effects on acidity of the carboxylic acid, and third one is the acidity of the aromatic carboxylic acid. Now let us study one by one in detail. The first one is the acidic characteristics of the carboxylic acid. As the name suggests, in carboxylic acid it is the acidic in nature. Now what is meant by acidic in nature, or how the compound shows that they are acidic in nature? In standard 9 and 10 you have already studied that any compound, it can be shows the acidic nature, then it is shows the H plus ions, or by litmus test we have to be also show that it is either acidic or basic or neutral. For example, from the pH scale we know that any compound is acidic, basic or neutral. The pH scale is range from 0 to 14. The compounds which has the pH range in the 0 to 7, then it is acidic, 7 to 14, then it is basic, and exactly pH value is 7, that is neutral. Means any compound is classified into the mainly three types: acidic, basic and then neutral. Now as pH scale range from 0 to 14. Now the second test for acidic character, it is nothing but the litmus test. Now how the litmus paper has to be turned? When we have to find that the acidic solution can be turned the blue litmus paper into the red, that means that compound has to be acidic in nature. Now next one is there is another test like the sodium bicarbonate, when it can be used the brick effervescence of the carbon dioxide, that is gas, then also it can be shows that it contains the acidic character. Or simple, when any compound it can be use the H plus ion, it can be forms the ions, then it is the acidic in nature. Now what happens in case of carboxylic acid, or how it can be used the acidic nature? The carboxylic group, that is COOH, the general formula for carboxylic acid is RC double bond OOH, imparts the acidic character of the carboxylic acid. आता या ठिकाणी आपण पाहू शकतो की कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो असतो तो असतो आपल्याला RC डबल बॉन्ड OOH. त्यामध्ये हा C डबल बॉन्ड O हा जो असतो तो कार्बोनिल ग्रुप असतो, आणि OH हा जो असतो तो हायड्रॉक्सिल ग्रुप असतो. म्हणजेच आपण म्हणू शकतो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो असतो तो दोन प्रकारच्या ग्रुपने बनलेला असतो. एक असतो कार्बोनिल ग्रुप, दुसरा असतो हायड्रॉक्सिल ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुपमध्ये जो असतो कार्बन जो असतो तो पॉझिटिव्ह असतो, ऑक्सिजन जो असतो तो निगेटिव्ह असतो, आणि इकडे जो असतो आपला हायड्रॉक्सिल ग्रुप असतो की जो आपण या ठिकाणी अल्कोहोल किंवा फिनॉलमध्ये प्रेझेंट असलेला पाहिलेला आहे. कार्बोक्सिल ग्रुप इज मेड अप ऑफ OH ग्रुप. आता इथे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपण म्हटलं आहे म्हणजे COOH, आता हा बनलेला असतो OH ग्रुपनी बॉन्डेड टू द कार्बोनिल ग्रुप. हा जो OH ग्रुप आहे कार्बोक्सिलिक ग्रुपमधला, तो हा डायरेक्ट कार्बोनिल ग्रुप म्हणजे CO ग्रुपला अटॅच असतो कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये. इन ॲक्वस सोल्युशन म्हणजेच हा जो कार्बोक्सिलिक ॲसिड आहे याला आपण जर का सपोज वॉटरमध्ये जे आहे आपण ॲज अ सॉल्वंट म्हणून जर का सपोज डिझॉल्व केलं, त्यावेळी आपल्याला ॲक्वस सोल्युशन फॉर्मेशन झालं, तर त्यावेळी काय होत असते, द H ॲटम इन OH ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप. आता हा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आहे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप म्हणजे आपला हा पूर्ण ग्रुप झाला COOH. त्याच्यामध्ये जो OH म्हणजे हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे, त्या हायड्रॉक्सिल ग्रुपमधला हा जो H ॲटम आहे, हायड्रोजन ॲटम आहे, इट कॅन बी डिसोसिएट्स ॲज द प्रोटॉन. याच्या डिसोसिएट होते प्रोटॉनमध्ये, म्हणजेच तो काय देणार H प्लस आयन्स म्हणून तो तिथून जो आहे तो बाहेर होणार, तो डिसोसिएट्स होणार. अँड कार्बोक्सिलेट आयन इज फॉर्म्ड ॲज द कॉन्जुगेट बेस. आता कार्बोक्सिलेट आयन म्हणजे इथे होणार आपलं तयार RC डबल बॉन्ड O मायनस. म्हणजे आपण म्हणू शकतो की ज्यावेळी आपण हे जे कार्बोक्सिलिक ॲसिड आहे त्याचं ॲक्वस सोल्युशन फॉर्म केलं, तर त्यावेळी हा जो ग्रुप आहे आपल्याला RC डबल बॉन्ड O मायनस देणार,
H प्लस देणार आणि ज्यावेळी H प्लस आयन्स आणि CO मायनस म्हणजेच कार्बोक्सिलेट आयन्स असे फॉर्म होणार त्यावेळी आपण म्हणू शकतो की याच्यावेळेला डिसोसिएशन झालं, याचे ॲसिड फॉर्म झालं आणि हा जो मधला असतो RC डबल बॉन्ड O मायनस तो आपल्यासाठी इथे झाला कॉन्जुगेट बेस आणि जो कंपाऊंड व्यवस्थित आपल्याला कॉन्जुगेट बेस देणार तो त्या ठिकाणी आपल्याला ॲसिडिक कॅरेक्टर्स दाखवणार आहे. आता हे जे आपण केमिकल रिॲक्शनने दाखवलं आहे हा जो ग्रुप आहे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आहे RC डबल बॉन्ड OH की ज्याच्यामध्ये एक कार्बोनिल ग्रुप आहे CO कार्बन जे आहे ते पॉझिटिव्ह आहे, ऑक्सिजन निगेटिव्ह आहे, OH हायड्रोक्सिल ग्रुप आहे. पण याची रिॲक्शन ज्यावेळी आपण वॉटरसोबत होते त्यावेळी आपण काय म्हटलं आहे की हा जो H प्लस आयन्स आहे तो या ठिकाणी डिसोसिएट होतो प्रोटॉन म्हणून, म्हणजे तो काय होतो H प्लस आयन्स म्हणून डिसोसिएट होतो आणि उरलेला जो असतो तो RC डबल बॉन्ड O मायनस आपल्याला या ठिकाणी कार्बोक्सिलेट आयन म्हणून जो असतो तो आपल्याला पाहायला मिळत असतो आणि हा या ठिकाणी दाखवताना H प्लस आयन म्हणजे जो प्रोटॉन आहे तो वॉटरसोबत कंबाईन होऊन त्यांनी आपल्याला HCO प्लस आयन जे आहे ते दाखवलं आहे. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी कार्बोक्सिलेट आयन जे आहे ते RCOO मायनस मिळाला. आता हा जो कार्बोक्सिलेट आयन आहे म्हणजे RCOO मायनस इट इज रेझोनन्स स्टेबिलाइज बाय द टू इक्विव्हॅलंट रेझोनन्स स्ट्रक्चर ॲज शोन बिलो. आता एक आपल्याला माहीत पाहिजे की कोणतेही आयन फॉर्म झालं किंवा जो ॲटम असतो त्याची एक टेंडन्सी असते की ती आपल्या याच्यामध्ये स्टॅबिलिटी पाहिजे असते. त्याला स्टॅबिलिटी पाहिजे त्यासाठी तर काही ॲटम काय करतात की आपले इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करतात, काही जे असतात आपले इलेक्ट्रॉन्स जे असतात एक्सेप्ट करतात. फॉर एक्झाम्पल जर आपण मेटल म्हटलं तर मेटल काय करतात आपले इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करतात आणि तिथे त्या ठिकाणी ते स्टेबिलिटी घेतात. पण जर आपण हॅलोजन म्हटलं जसं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरे तर ते काय करतात इलेक्ट्रॉन्स घेतात पण त्या ठिकाणी आपली जी स्टॅबिलिटी असते ते तिथे मेंटेन करतात. तसं हा जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप आहे, हा जो कार्बोक्सिलेट आयन आहे तो आपली स्टेबिलिटी मिळवण्यासाठी इथे काय करणार रेझोनन्स स्ट्रक्चर जो आहे तो दाखवणार आणि याच्यामध्ये याला टू इक्विव्हॅलंट रेझोनन्स स्ट्रक्चर जे आहे ते पाहायला मिळत असते. दोन्ही रेझोनन्स स्ट्रक्चर जे आहे कार्बोक्सिलेट आयनचे आहे आणि ज्याच्यामुळे त्याला स्टॅबिलिटी मिळते आणि तो स्टेबल होत असतो. आता याच्यामध्ये पहा यालाच आपण रेझोनन्स हायब्रिड पण म्हटलं आहे. हा पहिला स्ट्रक्चर आहे ज्याच्यामध्ये RC डबल बॉन्ड O मायनस आहे. ठीक आहे. नंतर मग आपण म्हणू शकतो की या ऑक्सिजनवर जे मायनस चार्ज आहे तो या ॲटमपासून बॉन्डकडे गेला आणि पुन्हा बॉन्डपासून जो आहे तो ॲटमकडे गेला की ज्यामुळे हा निगेटिव्ह चार्ज या सेकंड ऑक्सिजनवर आला आणि या ठिकाणी जो सेकंड आहे याच्यामध्ये चार्ज नाही आला. म्हणजे आपण पाहू शकतो दोन्ही ठिकाणी RC डबल बॉन्ड O आहे, फक्त इथे चेंज आहे की ते या एका ऑक्सिजनवर निगेटिव्ह आला, या ठिकाणी जो आहे सेकंड ऑक्सिजनवर आला. म्हणून याला ज्यावेळी आपण रेझोनन्स हायब्रिड स्ट्रक्चर म्हणून दाखवत असतो त्यावेळी RCOO सेम दिला आहे आणि इथे दोन्हीकडे त्यांनी काय केलं आहे O जे आहे त्याच्या याच्यामध्ये आपण म्हणू शकतो की बॉन्ड जो आहे त्यांनी फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग जे आहे ते दाखवून याला निगेटिव्ह चार्ज अशा प्रकारे रेझोनन्स हायब्रिड जो आहे तो त्यांनी फॉर्म केला आणि हा रेझोनन्स हायब्रिड जो आहे तो फॉर्म करून आपला जो कार्बोक्सिलेट आयन्स आहे तो या ठिकाणी स्टॅबिलाइज होत असतो. आता एक त्यांनी सांगितलं आहे की याच्यामध्ये आपण म्हटलं आहे की जी सबस्टन्स आहे जे pKa व्हॅल्यू असते त्याच्यानुसार त्याची आपल्याला ॲसिडिटी जी असते ते दाखवत असते. तर आता हा जो आहे आपला कार्बोक्सिलिक आयन काय करत असतो हे आपण आधीच सांगितलं आहे. कार्बोक्सिलिक ॲसिड म्हणजेच RC डबल बॉन्ड OH त्याच्यापैकी CO म्हणजे कार्बोनिल ग्रुप असतो, OH म्हणजे जो असतो आपला हायड्रोक्सिल ग्रुप असतो. त्याची रिॲक्शन जर आपण वॉटरसोबत केली ॲक्वा सोल्युशनसोबत केली त्यावेळी इथला जो प्रोटॉन आहे H प्लस आहे तो वॉटरसोबत कंबाईन होऊन HCO प्लस देत असतो आणि इथे आपल्याला RC डबल बॉन्ड O मायनस कार्बोक्सिलेट आयन जो असतो तो फाइंड आउट होतो किंवा जो आपल्याला दिसत असतो. द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट म्हणजेच KA इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन. आता इथे जी या रिॲक्शनमध्ये जे इक्विलिब्रियम असते ते दाखवण्यासाठी आपण काय करणार K विच इज इक्वल टू इथे आपण या ठिकाणी सगळ्यात पहिल्यांदा जे काही प्रोडक्ट आहे त्याच्यावाला कॉन्सन्ट्रेशन दाखवणार आणि त्याच्यावाला खाली डिवाईड करणार त्याच्यावाला रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला प्रोडक्टमध्ये मिळते कार्बोक्सिलेट आयन्स आणि HCO प्लस. तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ RCOO मायनस इंटू HCO प्लस आणि इथे जे आहे डिवाईड बाय रिॲक्टंटमध्ये आपल्याला मिळते कार्बोक्सिलिक ॲसिड आणि वॉटर. त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आपण लिहिलं आहे म्हणजेच RC डबल बॉन्ड OH इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वॉटर दॅट इज H2O. आता सिन्स द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वॉटर रिमेन्स कॉन्स्टंट. आता या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे की वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते कॉन्स्टंट आहे म्हणून आपण काय केला हा जो H2O आहे तो आपण या ठिकाणी Kला मल्टिप्लाय केला म्हणजेच K इंटू H2O आणि H2O कॉमन असल्यामुळे आपण इथे जे आहे KA लिहिलं याच्या ठिकाणी एक दुसरा कॉन्स्टंट यूज केला KA आणि त्याची व्हॅल्यू आली RCO मायनस HCO प्लस डिवाइड बाय RCOOH. आता इथे यांनी काय म्हटलं आहे लार्जर द व्हॅल्यू ऑफ KA म्हणजेच त्यांनी काय म्हटलं की जे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट आहे त्याची व्हॅल्यू जर का सपोज जास्त असेल
द ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ आयोनायझेशन स्ट्रॉंगर इज द ॲसिड. म्हणजे जितकी जास्तीत जास्त त्याच्यावर एक्सटेंट ऑफ आयनायझेशन जास्त असेल तेवढं जास्तीत जास्त त्याची ॲसिडिक व्हॅल्यू जास्त असेल. म्हणजे जो आयन जितक्या लवकर आपल्याला आयन्स फॉर्मेशन दाखवत असेल, आयनायझेशन म्हणजे आयन्स फॉर्मेशन दाखवत असेल तेवढा तो जास्त काय असणार आहे, स्ट्रॉंग ॲसिड असणार आहे. आता याच्यामध्ये आहे नेक्स्ट इन्फ्लुएन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ऑन द ॲसिडिटी ऑफ कार्बॉक्सिलिक ॲसिड. म्हणजे कार्बॉक्सिलिक ॲसिडमध्ये आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो आहे, जो आपण म्हटलं आहे की प्लस आय इफेक्ट मायनस आय इफेक्ट, तो कशाप्रकारे त्याच्यामध्ये इन्फ्लुएन्स करतो. ऑल द कार्बॉक्सिलिक ॲसिड डू नॉट हॅव द सेम पीके व्हॅल्यू जे आपण याच्या आधी पाहिला होता. ठीक आहे. हा जो आपण आयोनायझेशन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट दाखवला आहे, आयोनायझेशन व्हॅल्यू आहे ते त्यांनी सांगितलं आहे प्रत्येक ॲसिडसाठी जे आहे ते सेम राहणार नाही आहे. The structure of R in RCOOH has influence on the acid strength of the carboxylic acid. आता हा जो कार्बोक्सिलिक ॲसिड आहे म्हणजेच RCOOH त्याच्यामध्ये R जो असतो तो कोणत्या प्रकारे प्रेझेंट असतो त्याच्यानुसार त्याच्यामध्ये जे असते त्याची स्ट्रेंथ डिपेंड असते. म्हणजे एखाद्या वेळी आपण आरला CH3 ग्रुपने रिप्लेस करू शकतो, एखाद्या वेळी आपण आरला CH3 CH2 ग्रुप म्हणजे मिथिल इथिल प्रोपिल किंवा आर जो आहे आपण त्याला ॲरोमॅटिक कंपाऊंड जे असते बेन्झीन रिंग त्याच्याने सुद्धा आपण त्याला रिप्लेस करू शकतो. तो नेमका कोणता ग्रुप आहे त्याच्यावर त्याच्यावेळी जे असते ॲसिडिक स्ट्रेंथ जी आहे ती डिपेंड करते, हे या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं आहे. आता नेक्स्ट त्यांनी सांगितलं आहे व्हेरियस हॅलो ॲसिटिक ॲसिड. आता हॅलो ॲसिटिक ॲसिड काय असते. हॅलो ॲसिटिक ॲसिड म्हणजे त्याच्यामध्ये हॅलोजन प्रेझेंट असते. आता हॅलोजन म्हणजे कोणते कोणते प्रेझेंट असू शकते. हॅलोजन म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अशी जे आहे ते प्रेझेंट मिळतात आणि सगळ्यांना माहीत आहे की हे जे हॅलोजन असतात ते पिरियोडिक टेबलमध्ये एक्स्ट्रीमली राईट हँड साईडला आपण जे असते प्लेस करत असतो ते जे असतात ते एक्स्ट्रीमली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असतात आणि एक्स्ट्रीमली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असल्यामुळे जे असतात त्यांची टेंडन्सी काय असतात की ते जे इलेक्ट्रॉन्स जे असतात आपण म्हणू शकतो की विड्रॉन करण्याची त्यांच्यामध्ये जे असतो तो आपण म्हणू शकतो की त्यांची टेंडन्सी आहे. द व्हेरियस हॅलो ॲसिटिक ॲसिड इल्युस्ट्रेट धिस पॉईंट व्हेरी वेल. हॅलोजन्स आर द इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम. हॅलोजन जे असतात ते नेहमी इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम असतात अँड एक्झर्ट द इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट दॅट इज मायनस आय इफेक्ट. तो जे असतात ते इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम असतात आणि इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असल्यामुळे त्यांची जी टेंडन्सी असतात ते काय असतात की ते स्वतःकडे काय असतात इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट जे असतात ते दाखवतात. ठीक आहे. द निगेटिव्हली चार्ज कार्बोक्सिलेट आयन्स. आता हा जो COO मायनस फॉर्म झालेला असतो निगेटिव्हली चार्ज कार्बोक्सिलेट आयन असतो इन द कॉन्जुगेट बेस ऑफ हॅलो ॲसिटिक ॲसिड इट गेट स्टेबिलाइज बाय द मायनस आय इफेक्ट ऑफ द हॅलोजन. तो हॅलोजन ॲसिडमध्ये जो असतो तो मायनस आय इफेक्ट असतो हॅलोजनच्या, त्याच्यानुसार तो काय करत असतो त्या ठिकाणी स्वतःचं आपले स्टॅबिलिटी जे असते ते दाखवत असतो. कारण की RCOO मायनस असतो आणि त्याच्यामध्ये जर आपण हॅलोजन म्हटलं तर हॅलोजनचा पण इफेक्ट असतो की इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग ग्रुपचा आणि ज्याच्यामुळे आपण म्हणू शकतो की स्टॅबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस असते आणि स्टॅबिलिटी झाल्यामुळे त्याच्यामध्ये त्याच्यावेळी ॲसिडिटी जे असणार ते वाढणार विच इज रिस्पॉन्सिबल टू डिफ्यूज द निगेटिव्ह चार्ज. म्हणून तिथे निगेटिव्ह चार्ज जो असतो तो डिफ्यूज असतो. आता या ठिकाणी पाहू शकतो आपण CH2COO मायनस म्हणजे हा आपला कॉन्जुगेट बेस जो आहे तो तयार झाला कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये. पण याच्यामध्ये हॅलोजन जो असतो तो काय असतो निगेटिव्ह असतो आणि हॅलोजन निगेटिव्ह असल्यामुळे हॅलोजनची काय टेंडन्सी असणार आहे या ठिकाणी की इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग ग्रुप असतो म्हणजे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग करत असतो कॉन्जुगेट आयन्स जे असतो त्याला स्टॅबिलाइज करत असतो आणि त्याच्यामुळे त्याचीवाली ॲसिडिटी स्ट्रेंथ जो असते ती आपण म्हणू शकतो की जास्त असते. तेच सांगितलं आहे हायर द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑफ द हॅलोजन. हॅलोजन आपल्याला माहिती आहे की खूप जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असते त्यामुळे काय होणार ग्रेटर इज द स्टेबिलायझेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस. म्हणजे सगळे इलेक्ट्रॉन्स काय करणार आहे तो स्वतःकडे जे आहे अट्रॅक्ट करणार स्वतःकडे पुल करणार त्यामुळे जो कॉन्जुगेट बेस आहे तो या ठिकाणी स्टेबिलाइज झाला आहे. अँड स्ट्रॉंगर इज द ॲसिड आणि त्यामुळे तो काय झाला स्ट्रॉंगर इज द ॲसिड अँड स्मॉलर इज द पीके व्हॅल्यू. आता लक्षात ठेवा या ठिकाणी एक जर आपल्याला रिलेशन बिटवीन द पीके व्हॅल्यू आणि जर ॲसिडिटी जर पाहायची असेल तर याचवेळी ॲसिड पीके व्हॅल्यूचा एक्झॅक्टली जे असते ती अपोजिट असते. म्हणजेच आपण काय म्हणणार इफ द पीके व्हॅल्यू इज मोअर द ॲसिड इज लेस स्ट्रॉंगर अँड इफ द पीके व्हॅल्यू इज लेस देन इट इज द मोअर स्ट्रॉंगर मीन्स इट इज इनवर्सली प्रपोर्शन टू द ईच अदर. म्हणजे जे आपण म्हणू शकतो की एक जर का सपोज पीके व्हॅल्यू जास्त असेल ॲसिडिक व्हॅल्यू कमी असेल, पीके व्हॅल्यू जर का सपोज कमी असेल तर ॲसिड व्हॅल्यू जास्त असणार आहे. आता सेम यांनी हे जे आहे या चार्टमध्ये तुम्हाला दाखवलेलं आहे पीके व्हॅल्यू ऑफ द हॅलो ॲसिटिक ॲसिड. हॅलो ॲसिटिक ॲसिड म्हणजे यांनी वेगवेगळे ॲसिड यूज केले जसे इकडे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. ठीक आहे. असे वेगवेगळे ॲसिड यूज केले आहे याच्यामध्ये. सेकंड याच्यामध्ये त्यांनी फक्त एक सिम्पल H यूज केला आहे म्हणजे ॲसिटिक ॲसिड केला आहे.
या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकतात की pKa व्हॅल्यू याची कशा प्रकारे चेंज होत असते. पहिले जे फ्लोरीन जर का सपोज असेल तर व्हॅल्यू 2.56 आहे, म्हणजे कमी आहे. नंतर मग 2.86 वाढत जाते, हळूहळू वाढत त्याची व्हॅल्यू जी आहे 4.76 वगैरे अशी वाढत आहे. तर आपण म्हणू शकतो की pKa व्हॅल्यू जितकी कमी आहे तितका तो जास्तीत जास्त मोअर जो आहे किंवा मोस्ट जो आहे तो ॲसिडिक असणार आहे. आणि इकडे व्हॅल्यू जर का सपोज जास्त आहे pKa, म्हणजे तो काय करणार आहे, कमी जो आहे आपण म्हणू शकणार आहे ॲसिड आहे. म्हणून इथे ॲसिड स्ट्रेंथ जो आपलं फ्लोरीन आहे त्याच्यासोबत जास्त राहणार आहे. क्लोरीनची थोडी कमी, ब्रोमिनची कमी, आयोडीनची अजून कमी. म्हणून त्यांनी म्हटलं की ॲसिड स्ट्रेंथ गोज ऑन डिक्रीजेस, म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा फ्लोरीनसोबत वगैरे त्याची ॲसिड स्ट्रेंथ जास्त राहणार आहे. आणि जसं आपण क्लोरीन, ब्रोमिन, आयोडीन म्हणजे जे खाली म्हणणार आहे तिकडे जाणार आहे ग्रुपमध्ये, तशी त्याचीवाली ॲसिडिक स्ट्रेंथ जी आहे ती आपल्याला कमी कमी पाहायला मिळत असते. सेकंड एक्झाम्पल त्यांनी सांगितलं आहे pKa व्हॅल्यू ऑफ द क्लोरो ॲसिडिक ॲसिड, म्हणजे काय, सगळ्या ठिकाणी त्यांनी क्लोरो ॲसिडिक ॲसिड जे आहे ते सेम ठेवलं आहे. म्हणजे CH2COOH जो आहे आपल्याला कॉमन दिसत आहे, आणि क्लोरीन जो आहे तो फक्त त्याचा नंबर चेंज केला आहे. एका ठिकाणी एकच क्लोरीन असल्यामुळे मोनोक्लोरो ॲसिडिक ॲसिड, 2 क्लोरीन असल्यामुळे डायक्लोरो ॲसिडिक ॲसिड, आणि या ठिकाणी 3 क्लोरीन आहे म्हणून आपण याला म्हटलं आहे ट्रायक्लोरो ॲसिडिक ॲसिड. आता या ठिकाणी जर तुम्ही याचा pKa व्हॅल्यू पाहाल तुम्हाला असं लक्षात येईल की जर मोनोक्लोरो ॲसिडिक ॲसिड असेल म्हणजे फक्त एकच या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो की आपल्याला एकच इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग ग्रुप मिळत आहे. आता एकच जर इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग ग्रुप असेल तर तो काय करणार आहे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग ग्रुप काय करणार आहे, इथे स्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट अनायन अँड स्ट्रेंथन द ॲसिड. म्हणजेच तो काय करणार आहे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग ग्रुप जो आहे तो या ठिकाणी स्टेबलाइज करण्यासाठी एकटाच इथे जे आहे pKa व्हॅल्यू जो आहे या ठिकाणी, म्हणून आपण म्हणू शकतो की याची pKa व्हॅल्यू जो आहे ती जास्त आहे. 2 असेल तर याची pKa व्हॅल्यू जी आहे ती थोडी कमी झाली, 3 असेल तर अजून कमी झाली. आणि आपण पाहू शकतो की ज्याची pKa व्हॅल्यू जी आहे जास्त आहे तो जो आहे लेस ॲसिड असणार आहे, आणि ज्याची pKa व्हॅल्यू जी आहे ती कमी आहे तो या ठिकाणी मोअर जो असणार आहे तो ॲसिडिक राहणार आहे. म्हणून आपण म्हणतो की pKa व्हॅल्यू जो आहे त्याचीवाली ॲसिडिक ज्याची कमी आहे तो ॲसिड कमी आहे, आणि ज्याची pKa व्हॅल्यू जी आपण म्हणू शकतो की कमी आहे तो जास्त ॲसिड आहे. म्हणून ॲसिड स्ट्रेंथ त्यांनी म्हटलं आहे की वाढला, म्हणजे इथे 3 ॲसिड प्रेझेंट आहे. म्हणजे 3चे 3ही ॲसिड जो आहे तो या ठिकाणी याला काय करणार आहे, स्वतःकडे जे आपण म्हणू शकतो की पुल करणार आहे, आणि त्यामुळे त्यांनी सांगितले की त्याची ॲसिडिक व्हॅल्यू जी असते ती जास्त असते. आता लक्षात ठेवा आपल्याला ॲसिडिक व्हॅल्यू जी असते ते 2 याच्यावर डिपेंड असते. एक असते इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग ग्रुप आणि दुसरं असतो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तर यावेळी आपण म्हणू शकतो की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो असतो तो डिस्टेबिलाइज करत असतो कार्बोक्सिलेट अनायनला, आणि त्यामुळे ॲसिड जे असते ते वीक होत असते. आता नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे या ठिकाणी ॲसिडिटी ऑफ ॲरोमॅटिक कार्बोक्सिलिक ॲसिड. म्हणजे ज्याप्रमाणे आपण ॲल्फेटिक कार्बोक्सिलिक ॲसिड पाहिलं त्याप्रमाणे आपण पाहणार आहे ॲरोमॅटिक कार्बोक्सिलिक ॲसिड. म्हणजे बेन्झिन रिंगला ज्यावेळी COOH ग्रुप अटॅच असतो त्यावेळी त्याची ॲसिडिटी कशा प्रकारे फाइंड आउट होत असते. एक एक्झाम्पल सांगितला बेन्झोइक ॲसिड. म्हणजेच आपण पाहू शकतो की जो बेन्झिन रिंग आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी COOH जो आहे तो आपल्याला अटॅच करून दिलेला आहे. इट इज द सिम्पलेस्ट ॲरोमॅटिक ॲसिड. हा जो आहे बेन्झोइक ॲसिड तो सिम्पल ॲरोमॅटिक ॲसिड आहे. फ्रॉम द pKa व्हॅल्यू ऑफ द बेन्झोइक ॲसिड 4.2 we can understand that it is stronger than the acetic acid, that is pKa of the 4.76. pKa value of the acetic acid म्हणजे CH3COOH आहे, pKa व्हॅल्यू 4.76. पण जर आपण बेन्झोइक ॲसिड म्हटलं आहे त्याचीवाली pKa व्हॅल्यू जी आहे ती कमी आहे, म्हणजे 4.2 आहे. आणि आपल्याला हे आधीच आपण सांगितलं की ज्याची pKa व्हॅल्यू कमी आहे तो जास्तीत जास्त मोअर स्ट्रॉंग ॲसिड असतो, आणि ज्याची जास्त असेल तो कमी असणार. याचं रिझन काय, तर रिझन पहा, द sp2 hybrid carbon of the aromatic ring exerts the electron withdrawing inductive effect. आता इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग ग्रुप जो असतो तो काय करणार आहे या ठिकाणी इंडक्टिव्ह इफेक्ट करणार आहे, आणि तो इंडक्टिव्ह इफेक्ट जो असतो तो -I इफेक्ट असतो, विच कॅन बी स्टेबिलाइज द कॉन्जुगेट बेस अँड इन्क्रीज द ॲसिड स्ट्रेंथ ऑफ द ॲरोमॅटिक ॲसिड, अँड मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग सबस्टंट हायर इज द ॲसिड स्ट्रेंथ. म्हणजे जितके जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग ग्रुप आपल्या ॲरोमॅटिक रिंगवर प्रेझेंट असेल तितकी जास्तीत जास्त आपली ॲसिडची जी स्ट्रेंथ असते ती वाढत जात असते. म्हणजेच इन शॉर्ट म्हणू शकतो की कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये त्याचीवाली ॲसिडिटी डिफाईन करण्यासाठी इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग ग्रुप कोणता आहे तो म्हणजे अवलंबून आहे, आणि जास्तीत जास्त आपल्याला इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग ग्रुप मिळेल त्यानुसार त्याचीवाली कार्बोक्सिलेट आयन जे आहे ते स्टेबिलाइज होणार आणि त्याची ॲसिडची स्ट्रेंथ वाढणार. पण जर त्याच्या अपोजिटमध्ये तिथे जर इलेक्ट्रॉन डोनेटिव्ह ग्रुप असेल तर तो काय करणार, कॉन्जुगेट आयन जे असतो त्याला डिस्टेबिलाइज करणार आणि ॲसिडला वीक करणार. आता हेच यांनी सांगितलं आहे.
द इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग ग्रुपमध्ये त्यांनी एक्झाम्पल सांगितले आहे क्लोरीन, सायनाइड अँड नायट्रो. इन्क्रीज द ॲसिडिटी ऑफ द सबस्टिट्यूटेड बेन्झोइक ॲसिड. म्हणजेच काय होत असते की ज्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग ग्रुप असते त्यावेळी तो कार्बोक्सिलिक आयन्स असतो त्याला जो असतो स्वतःकडे अट्रॅक्ट करत असतो, त्यामुळे कार्बोक्सिलेट अनायन जो असतो तो स्टॅबिलाइज होत असतो आणि स्टॅबिलाइज झाल्यामुळे तिथे काय असते की ॲसिड जी असते ती स्ट्रेंथ जी असते ती वाढवत असते, कारण की त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनचे जे क्लाउड्स असतात ते प्रेझेंट असतात, त्यामुळे ॲसिडिटी वाढत असते. बट ऑन द अपोजिट साईड व्हेन द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, म्हणजे जे असे काही ग्रुप्स असतात की जे इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात, फॉर एक्झाम्पल मिथिल ग्रुप, OH हायड्रॉक्सिल ग्रुप किंवा OCH3 ग्रुप, अमोनिया NH2 ग्रुप, इट कॅन बी डिक्रीज द ॲसिडिटी ऑफ द सबस्टिट्यूटेड बेन्झोइक ॲसिड. आता हे जे असते इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असतात ते काय करणार, डिस्टेबिलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन. ते जे असतात कार्बोक्सिलेट आयन्स जे असतात फॉर्म होत असते आपल्या किंवा कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होत असते त्याला ते डिस्टेबिलाइज करत असतात आणि डिस्टेबिलाइज केल्यामुळे त्याचीवाली जी ॲसिडिटी असते ती या ठिकाणी आपल्याला डिक्रीज झालेली पाहायला मिळत असते. आता एक त्यांनी जी आहे आपल्याला असा एक एक्झाम्पल दिलं आहे. या ठिकाणी बेन्झोइक ॲसिड कॉमन आहे, म्हणजे ॲरोमॅटिक रिंगला जो आहे COOH प्रत्येक ठिकाणी अटॅच झाला आहे, म्हणजे बेन्झोइक ॲसिड जो आहे तो सेम आहे. फक्त चेंज काय केला आहे, या ठिकाणी नायट्रो ग्रुप प्रेझेंट केला आहे, या ठिकाणी मिथिल ग्रुप केला आहे आणि या ठिकाणी कोणताच अटॅच नाही आहे. तर जो आपण म्हणू शकतो की काय या ठिकाणी पॅरा पोझिशनवर जो आहे नायट्रो ग्रुप प्रेझेंट आहे, म्हणून त्याला त्यांनी म्हटलं आहे 4 नायट्रो बेन्झोइक ॲसिड. आता इथे 4th पोझिशनवर मिथिल ग्रुप प्रेझेंट आहे, म्हणजे 4 मिथिल बेन्झोइक ॲसिड. याची पीके व्हॅल्यू कमी आहे, याची पीके व्हॅल्यू जास्त आहे आणि या दोघांचा मध्ये जो बेन्झोइक ॲसिड आहे त्याची पीके व्हॅल्यू आहे आपल्याला 4.2. तर आपण म्हणू शकतो की कोणता जास्तीत जास्त ॲसिड आहे, कोणता जास्तीत जास्त बेस आहे, कशाप्रकारे लक्षात घ्यायचा. सगळ्यात पहिल्यांदा पाहायचं, सगळीकडे आपल्याला COH कॉमन आहे, बेन्झिन रिंग म्हणजे बेन्झोइक ॲसिड जो आहे तो कॉमन आहे. आता या ठिकाणी NO2 ग्रुप प्रेझेंट आहे. NO2 ग्रुप जो आहे तो आपण म्हणू शकतो की इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग ग्रुप आहे. इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग ग्रुप हा NO2 ग्रुप आहे की जो काय करत असतो, स्टेबिलाइज द कॉन्जुगेट बेस आणि त्यामुळे त्याचीवाली ॲसिडिटी व्हॅल्यू जी असते ते आपण म्हणू शकतो की जी असते ते त्याच्यावरती डिपेंड असते. आणि इथे जे असते आपण म्हणू शकतो की हा जो ग्रुप आहे COOH, आता हा जो याच्यामध्ये CH3 जो ग्रुप आहे तो काय असतो आपला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असतो आणि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असल्यामुळे आपण म्हणू शकतो की याचीवाली व्हॅल्यू पीके व्हॅल्यू जी आहे ती जास्त आहे. या दोघांचा कंपॅरिझनमध्ये याची पीके व्हॅल्यू जास्त आहे, 4.4 असते आणि त्याच्यामुळे आपण म्हणू शकतो की याची ॲसिडिटी व्हॅल्यू जी असणार आहे ती कमी असणार आहे. आणि जे 4 नायट्रो बेन्झोइक ॲसिड आहे याची पीके व्हॅल्यू कमी असते, त्यामुळे त्याची ॲसिडिटी व्हॅल्यू जी असणार आहे ती जास्त आहे. म्हणजे जर आपण या तिघांमध्ये जर आपण कंपॅरिझन केली तर असं लक्षात येणार आहे की मोर ॲसिडिक जर म्हटलं तर 4 नायट्रो बेन्झोइक ॲसिड येणार, मग बेन्झोइक ॲसिड येणार आणि नंतर जे असणार आहे ते 4 मिथिल बेन्झोइक ॲसिड असणार आहे. म्हणजे कोणता ग्रुप त्या बेन्झोइक ॲसिड ॲरोमॅटिक रिंगला अटॅच आहे त्याच्यानुसार सुद्धा आपल्याला याचीवाली ॲसिडिटी स्ट्रेंथ जी असते ती डिपेंड असते. आता या ठिकाणी आपण एक जो आहे तो न्यूमेरिकल्स पाहणार आहोत. आता याच्यामध्ये यांनी म्हटलं आहे की अल्कोहोल्स की जो आपण म्हणू शकतो की ROHने दाखवलेला आहे, त्याच्यानंतर फिनॉल्स AROHने दाखवला आहे आणि देन कार्बोक्सिलिक ॲसिड हा आहे COOH कार्बोक्सिलिक ॲसिड. आता त्यांनी सांगितलं आहे की कॅन अंडरगोज द आयनायझेशन ऑफ द OH बॉन्ड टू गिव्ह अवे फ्रॉम द प्रोटॉन H, म्हणजे ROHमध्ये सुद्धा तो H+ देतो, AROH म्हणजे बेन्झिल रिंग असेल तेव्हा सुद्धा तो H+ आयन देतो आणि कार्बोक्सिलेट आयन्समध्ये RCOO- आणि H+ आयन जे आहे प्रोटॉन तो सुद्धा असं आपल्याला वेगवेगळे आयनायझेशन देत असतो. बट दे हॅव द डिफरंट पीके व्हॅल्यू, पण याचीवाली जी पीके व्हॅल्यू आहे तिघांची पण ती वेगवेगळी आहे. कोणती आहे, फर्स्ट जे आहे आपण म्हटलं आहे अल्कोहोल जे आहे त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती 16 आहे. सेकंड जे आहे फिनॉल्स त्याची आपल्याला सांगितली आहे त्यांनी की 10 आहे आणि थर्ड कार्बोक्सिलिक ॲसिड जे आहे त्याची व्हॅल्यू एकदमच कमी आहे, म्हणजेच 4.5 आहे. एक्सप्लेन. आता इन शॉर्ट आपल्याला याच्यामध्ये हे एक्सप्लेन करायचं आहे की कोण जास्तीत जास्त ॲसिडिक आहे, कोण कमी ॲसिडिक आहे आणि त्याची ॲसिडिक स्ट्रेंथ जी आहे ती कशावर डिपेंड आहे. जे आपण आतापर्यंत पीके व्हॅल्यू पाहायला आहे की ज्याची पीके व्हॅल्यू जी आपण म्हटलं आहे की खूप जास्त पीके व्हॅल्यू जास्त असेल तर तो कमी ॲसिड असतो, तर तेच आपल्याला इथे या ठिकाणी सांगायचं आहे. आणि कशाप्रकारे ते जे असे स्टॅबिलायझेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस असतात, डिस्टॅबिलायझेशन असतात, तेच आपल्याला इथे एक्सप्लेन करायचं आहे. पीके व्हॅल्यू इज इंडिकेट ऑफ द ॲसिड स्ट्रेंथ. पीके व्हॅल्यू जे असतात ते आपल्याला त्याची ॲसिड स्ट्रेंथ दाखवतात की ती कशाप्रकारे प्रोटॉन जे असतात त्या ठिकाणी त्याला ते फॉर्म करत असते. स्टॅबिलाइज जे असते ते कशाप्रकारे आपला कार्बोक्सिलेट आयन्स असणार आहे किंवा H+ आयन्स जे असणार आहे ते कशाप्रकारे आपल्याला फॉर्म होते हे आपल्याला सांगायचं या ठिकाणी.
लोअर द पीके व्हॅल्यू. ठीक आहे. आता इथेच फॉर एक्झाम्पल पीके व्हॅल्यू सगळ्यात कमी आहे कार्बोक्सिलिक ॲसिडचं, स्ट्रॉंगर द ॲसिड. ज्याची पीके व्हॅल्यू कमी असणार आहे तो सगळ्यात जास्त स्ट्रॉंगर ॲसिड असणार आहे. अल्कोहोल, फिनॉल्स अँड कार्बोक्सिलिक ॲसिड ऑल हॅव इन्व्हॉल्व द आयनायझेशन ऑफ द OH बॉन्ड. तिघांमध्ये सुद्धा आपल्याला इथे OH बॉन्ड कॉमन दिसत आहे. OH बॉन्डमध्ये जे असते आयनायझेशन होत असते. जसे इथे कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करण्यासाठी ROH मध्ये काय करणार आहे, RO मायनस आणि H+ आयन होणार आहे. इथे ARO मायनस H+ आयन आणि इथे RCOO मायनस म्हणजे कार्बोक्सिलेट आयन जे असणार ते मायनस करणार, H+ आयन जे आहे ते आपल्याला फॉर्म करणार आहे. बट देअर डिफरंट pK व्हॅल्यू इंडिकेट्स दॅट देअर ॲसिड स्ट्रेंथ्स आर डिफरंट. दिस इज बिकॉज द रिझल्टिंग कॉन्जुगेट बेस आर स्टॅबिलाइज टू द डिफरंट एक्सटेंट. म्हणजे त्यांच्याकडे वेगवेगळे जे आपण म्हणू शकतो कॉन्जुगेट बेस आहे वेगवेगळ्या एक्सटेंटने जे आहे ते स्टॅबिलाइज होत असते. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट म्हटलं आहे तर जसं अल्कोहोल जर आपण म्हटलं आहे तर त्याच्यामध्ये +I इफेक्ट असतो R ग्रुपवर. त्यामुळे ते स्टॅबिलायझेशन जे असतात ते कॉन्जुगेट बेसला डिस्टॅबिलाइज करतात आणि कॉन्जुगेट बेसला डिस्टॅबिलाइज करतात म्हणजे हे काय म्हणू शकतो लेस ॲसिडिक आहे. सेकंड जर का सपोज एक्झाम्पल पाहिलं AROH म्हणजेच आपण म्हणू शकतो की हा जो आहे फिनॉल आहे त्याच्यामध्ये -R जो असतो तो असतो किंवा AR ग्रुप असतो की जो स्टॅबिलायझेशन असतो जो आपण म्हणू शकतो की रेझोनन्स इफेक्ट दाखवत असतो कॉन्जुगेट बेसला विच इज मॉडरेट बिकॉज ऑफ ऑल द रेझोनन्स स्ट्रक्चर आर नॉट इक्वॅलंट टू इच अदर. प्रत्येक ग्रुपचं जे आहे ते इक्वॅलंट स्ट्रक्चर नाही आहे म्हणून याच्यामध्ये सुद्धा स्टॅबिलिटी जी असते किंवा ॲसिडिटी कमी राहणार आहे. आणि कार्बोक्सिलिक ॲसिड जो असतो त्याच्यामध्ये -R इफेक्ट दाखवतो कार्बोनिल ग्रुप जो असतो तो म्हणजे रेझोनन्स स्ट्रक्चर दाखवणार आहे. अँड स्टेबिलायझेशन इट इज गुड बिकॉज ऑल द रेझोनन्स स्ट्रक्चर आर इक्वॅलंट टू इच अदर. जे आपण याच्या आधीच पाहिलं स्ट्रक्चरमध्ये RCO मायनस प्रत्येक ठिकाणी रेझोनन्समध्ये तो सेम दाखवणार आहे. फक्त जास्तीत जास्त तिथे काय होणार कधी फर्स्ट ओवर तो मायनस चार्ज दाखवेल कधी सेकंडवर दाखवेल पण जो स्ट्रक्चर असतो रेझोनन्स इक्वॅलंट असतो म्हणून त्याच्यामध्ये ॲसिडिटी जी असते ती सगळ्यात जास्त असते. ॲज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द कार्बोक्सिलिक ॲसिड इट इज बेस्ट स्टेबिलाइज among the 3 carboxylic acid are the strongest and have the lowest pK value. म्हणजे ज्याच्यामध्ये pK व्हॅल्यू कमी आहे तो जास्तीत जास्त स्ट्रॉंगेस्ट ॲसिड आहे आणि या ठिकाणी कार्बोक्सिलिक ॲसिड जो आहे तो अल्कोहोल आणि फिनॉलपेक्षा स्ट्रॉंग ॲसिड म्हणून आपल्याला पाहायला मिळत असतो. ॲज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ अल्कोहोल इज डिस्टेबिलाइज. आता हा जो कॉन्जुगेट बेस असतो आपल्या अल्कोहोलमधला तो डिस्टेबिलाइज झाला. अल्कोहोल साधं विकेस्ट ॲसिड अल्कोहोल त्यामुळे काय झालं विकेस्ट ॲसिड झाला अँड हॅव द हायेस्ट पीके व्हॅल्यू. त्याची पीके व्हॅल्यू पण जास्त आहे की जी 16 आहे आणि कार्बोक्सिलिक ॲसिडची कमी आहे. ॲज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल इज मॉडरेटली स्टेबिलाइज. फिनॉल आर मॉडरेटली ॲसिडिक अँड हॅव द इंटरमिजिएट पीके व्हॅल्यू. म्हणजे फिनॉल जे आहे त्याच्यामध्ये दोघांचा मधामध्ये त्याची व्हॅल्यू असल्यामुळे तो काय झाणार आहे दोघांचा मधात जो असणार आहे तो ॲसिडिक कॅरेक्टर दाखवणार आहे. आता नेक्स्ट असते लॅबोरेटरी टेस्ट फॉर द कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप. आपल्याला जर लॅबोरेटरीमध्ये टेस्ट करायचं असेल की आपला कंपाऊंड कार्बोक्सिलिक ॲसिड आहे की नाही त्याच्यामध्ये ॲसिडिक कॅरेक्टर प्रेझेंट आहे की नाही त्याच्यासाठी आपण वेगवेगळ्या 3 टेस्ट करतो. तो त्या 3 टेस्टमध्ये फर्स्ट असते लिटमस टेस्ट, सेकंड असते सोडियम बायकार्बोनेट टेस्ट आणि थर्ड असते ईस्टर टेस्ट. फर्स्ट टेस्ट जी आहे ती या ठिकाणी लिटमस टेस्ट आहे की जी व्हॅलिड फॉर द वॉटर सोल्युबल सबस्टन्ससाठी असते. व्हॅलिड फॉर द वॉटर सोल्युबल सबस्टन्स म्हणजे काय करणार आहे आपण जो कंपाऊंड असते की ज्याच्यामध्ये कार्बोक्सिलिक ॲसिड प्रेझेंट असतो COOH ग्रुप प्रेझेंट असतो त्याचं आपण या ठिकाणी ॲक्वस सोल्युशन फॉर्म करणार. ॲक्वस सोल्युशन फॉर्म करणार म्हणजेच त्याला आपण वॉटरमध्ये सोल्युबल करणार आणि त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये ब्लू लिटमस पेपर जो आहे तो जो आहे डिप करणार. आणि जर का सपोज आपला ब्लू लिटमस पेपर रेड झाला याचाच अर्थ काय तो जो कंपाऊंड आहे त्याच्यामध्ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो आहे तो प्रेझेंट आहे. ही झाली त्याची लिटमस टेस्ट फर्स्ट. सेकंड आहे सोडियम बायकार्बोनेट टेस्ट. सोडियम बायकार्बोनेट म्हणजेच आपण त्याला म्हणणार आहोत NaHCO3. ज्यावेळी असा कंपाऊंड आहे की ज्याच्यामध्ये ॲसिडिक कंपाऊंड प्रेझेंट आहे म्हणजे RCO मायनस आहे त्याला जर का सपोज सोडियम बायकार्बोनेटमध्ये जर का सपोज आपण टाकला आहे तर त्यावेळी तुम्हाला जे असते ब्रिक इफर्बसन्स ऑफ CO2 इज इवॉल्ड. म्हणजे CO2 कार्बन डायऑक्साईडचे ब्रिक इफर्बसन्स मिळते बबल्स मिळते आणि जर तुम्हाला अशा प्रकारचे ब्रिक इफर्बसन्स ऑफ CO2 जर इवॉल्ड झाले होताना मिळाले याच त्याच्यामध्ये काय कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो आहे तो प्रेझेंट आहे. आणि थर्ड जी टेस्ट आहे ती ईस्टरसोबत आहे. आता ईस्टरसोबत टेस्ट कशी मिळते ज्यावेळी ॲसिडचे रिॲक्शन अल्कोहोलसोबत झालं त्या आणि त्यावेळी आपल्याला ईस्टर जे आहे ते फॉर्मेशन मिळत असते. म्हणजे आपण काय म्हणणार आहे की ही टेस्ट करण्यासाठी आपण 1 ड्रॉप ऑफ कॉन्सन्ट्रिक H2SO4 म्हणजे सल्फ्युरिक ॲसिड जे आहे ती घेणार आहोत आणि ती आपण मिक्स करणार आहोत आपल्या अशा ऑर्गॅनिक कंपाऊंडमध्ये की ज्याच्यामध्ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो आहे तो आपल्याला प्रेझेंट मिळतो आणि त्याच्यामध्ये आपण 1 ml इथेनॉल टाकणार. म्हणजे इन शॉर्टमध्ये आपण म्हणू शकतो की
ॲसिड रिॲक्ट्स विथ द अल्कोहोल. इथेनॉलमध्ये आपण C2H5 म्हणून टाकणार आहे. त्याच्यानंतर जी रिॲक्शन मिक्सर आहे आपण 5 मिनिटासाठी वॉटर बाथमध्ये हॉट कंडिशन करणार आहोत, त्याला हीट देणार आहोत आणि हीट दिल्यानंतर जे सोल्युशन असतात ते आपण जे असणार आहे एका बिकरमध्ये ट्रान्सफर करणार आहोत. आणि जर का सपोज तो इथे इस्टर तयार झाला म्हणजे त्यांनी काय देणार आहे आपल्याला फ्रुटी स्मेल देणार आहे आणि फ्रुटी स्मेल दिली म्हणजेच काय होते कार्बोक्सिलिक ॲसिड जो आहे तो प्रेझेंट आहे. इन शॉर्टमध्ये पुन्हा सांगते इस्टर टेस्ट कशी असते. कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे त्याच्यामध्ये आपण जे आहे कार्बोक्सिलिक सोबत रिॲक्शन करणार आहोत आपल्या इथेनॉलची म्हणजे अल्कोहोलची आणि इथेनॉल आणि ॲसिड ज्यावेळी कंबाईन होते त्यावेळी आपल्याला इस्टर मिळत असते. त्याला आपण वॉटर बाथमध्ये हीट करणार, त्याच्यानंतर आपल्याला एका बिकरमध्ये त्याला पोअर करणार आणि ज्यावेळी ॲसिड आणि इथेनॉलची रिॲक्शन होत असते त्यावेळी इस्टर फॉर्म होत असते आणि इस्टर फॉर्म झालं हे आपल्याला कसं करणार त्याच्यामध्ये ते आपल्याला फ्रुटी स्मेल आली म्हणजेच त्याच्यामध्ये इस्टर प्रेझेंट आहे आपण हे असं म्हणणार आहे. बट ड्यू टू कोविड-19 धिस पार्ट इज नॉट इव्हॅल्युएटेड. ठीक आहे, हा जो पार्ट जो आहे तो डिलीट झालेला आहे सिलेबस म्हणून तो आपण खूप जास्त डिटेलमध्ये नाही घेतला आहे. फक्त वरती काय त्याच्यामध्ये एक्झॅक्टली असते ते आपण सांगितलं आहे, डिटेलमध्ये आपण घेतलं नाही बिकॉज ड्यू टू कोविड-19 धिस पार्ट इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस. I hope all of you understand what is meant by the chemical properties of this carboxylic acid. Thank you.